जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ता वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्ता वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे
जय राधा भरिणीश्वर राधा भरिणीश्वर राधे जय राधा भरिणीश्वर राधा भरिणीश्वर राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय राधा भरिणीश्वर भगवान की जय कृष्ण बलराम की जय गौरनिताय की जय नरसिंहदेव भगवान की जय श्रील प्रभुपाद की जय गुरुदेव जय Hare Krishna. So welcome everybody for this session of Bhagavad Gita. Shloka ki veldama. Ee roju 13th chapter, first and second shloka manam chustunamu. So Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskritya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Tato Jayamudirayet Nashtashrayeshu Abhadreshu Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Yam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhagavati Kamashloke Bhaktir Bhavati Naishtaki. Bhaktir Bhavati Naistaki. So Hare Krishna, I will read the shloka. Then maybe 2 or 3 people can recite after that. Arjuna Uvacha Prakrutim Purusham Chaiva Kshetram Kshetrajna Eva Cha Etad Veditumicchami Jnanam Jneyam Cha Keshava. Shri Bhagavan Uvacha Idam Shariram Kaunteya Kshetram iti abhidhiyate etadyo vetam prahu kshetrajna iti tadvidaha. I'll read once again. Arjuna uvacha prakrutim purusham chaiva kshetram kshetrajnameva cha etad veditumicchami jnanam jneyam cha keshava. Shri Bhagavan Uvacha Idam Shariram Kaunteya Kshetram iti abhidhiyate etadyo vetam prahu kshetrajna iti tadvidaha. Hare Krishna. Can someone repeat? Arjuna Vacha Prakrutim Purusham Chaiva Kshetram Kshetrajnameva Cha Etad Veditumicchami Jnanam Jneyam Cha Keshava.
श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदाः। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हरे कृष्ण। హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చదవాలనుకుంటున్నారా? अर्जुन उवाच प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हरे कृष्ण. Translation and purport by Srila Prabhupada ki jai. Sri Rupa, can you please read this? Yes, Mataji. Okay, ma'am. అర్జునుడు పలికెను, ఓ కృష్ణ, ప్రకృతి మరియు పురుషుని భోక్త గూర్చియు క్షేత్రము మరియు క్షేత్రము నెరిగిన వానిని గూర్చియు జ్ఞానము మరియు జ్ఞాన లక్ష్యమును గూర్చియు నేను తెలియగోరుచున్నాను. మధ్య పర్పట్ కూడా చదవమంటారా? చదివేస్తాను. భాష్యము. ప్రకృతి పురుషుడు భోక్త, క్షేత్రము క్షేత్రజ్ఞుడు, క్షేత్రము నెరిగినవాడు, జ్ఞానము జ్ఞాన లక్ష్యముల ఎడ అర్జునుడు మిగుల జిజ్ఞాసుయై ఉన్నాడు. అర్జునుడు ఈ విషయములను గూర్చి విచారణ కావింపగా ఈ దేహము క్షేత్రముగా పిలువబడుననియు దేహము నెరిగిన వాడు క్షేత్రజ్ఞునిగా పిలువబడిననియు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలికెను. ఈ దేహము బద్ధజీవునకు కర్మక్షేత్రము. అతడు భౌతిక స్థితిలో చిక్కుకొని ప్రకృతిపై ఆధిపత్యమును చెలాయించవలెనని యత్నించును. ఆ విధముగా ప్రకృతిపై ఆధిపత్యము వహింపగలిగిన తన సామర్థ్యమును అనుసరించి అతడు కర్మక్షేత్రమును పొందును. ఆ కర్మక్షేత్రమే దేహము. ఇక దేహం అనగా ఇంద్రియములను కూడినట్టిది. బద్ధజీవుడు ఇంద్రియ సుఖమును అనుభవింపగోరును. ఆ ఇంద్రియ సుఖమును అనుభవించుటకు గల సామర్థ్యమును అనుసరించి అతనికి ఒక దేహము కర్మక్షేత్రము ఒసగబడును. కనుకనే దేహము బద్ధజీవుని కర్మక్షేత్రమని పిలువబడును. అట్టి దేహము నెరిగిన వాడు క్షేత్రజ్ఞుడని పిలువబడును. క్షేత్రమునకు మరియు క్షేత్రజ్ఞకు నడుమ గల భేదము అనగా దేహమునకు మరియు దేహము నెరిగిన వానికి నడుమ భేదము అవగాహన చేసుకొనుట కష్టమైన విషయం కాదు. ఉదాహరణకు బాల్యము నుండి వృద్ధాప్యము వరకు దేహమునందు అనేక మార్పులు జరుగుచున్నను, దేహదారి మాత్రము మార్పు లేకయుండును. అనగా క్షేత్రమునకు మరియు క్షేత్రము నెరిగిన వానికి భేదము కలదు. ఈ విధముగా బద్ధజీవుడు తాను దేహము కన్నను అన్యమైన వాడని తెలియగలడు. జీవుడు దేహమునందు స్థితిని కలిగి ఉండుననియు ఆ దేహము శైశవము నుండి బాల్యమునకు, బాల్యము నుండి యవ్వనమునకు, యవ్వనము నుండి వృద్ధాప్యము మార్పు చెందుననియు మరియు దేహదారి దేహ యజమాని తన దేహము అట్లు మార్పు చెందునని తెలియననియు ఆదిలో దేహినోస్మిన్ అను శ్లోకము ద్వారా తెలుపబడినది. అనగా దేహమునకు యజమాని క్షేత్రజ్ఞుడు అనే సుఖిని, నేను పురుషుడను, నేను స్త్రీని, నేను సునకమును, నేను మార్చాలమును అను భావనలు ఆ క్షేత్రజ్ఞుని ఉపాధులు మాత్రమే. కాని వాస్తవమునకు క్షేత్రజ్ఞుడు దేహమునకు అన్యుడు. దేహమునకు వస్త్రముల వంటి పెక్కింటిని మనము ఉపయోగించినను వాటి కన్నను మనము అన్యులమని మనకు తెలియను. అదే విధముగా కొద్దిపాటి ఆలోచనచే మనము దేహము కన్నను అన్యులమని స్పష్టముగా నెరుగగలము. అనగా దేహమునకు యజమాని నేను లేదా నీవు లేదా ఎవరైనను క్షేత్రజ్ఞుడనియో కర్మక్షేత్రము నెరిగిన వాడని
మరియు దేహ క్షేత్రమని కర్మక్షేత్రమని పిలువబడును. భగవద్గీత యందలి మొదటి 6 అధ్యాయములందు దేహము నెరిగిన వానిని జీవుడు గూర్చియు మరియు ఎట్టి స్థితిలో అతడు దేవదేవుని ఎరుగగలడని విషయమును గూర్చి విశదముగా వివరింపబడినది. నడుమ 6 అధ్యాయములలో భగవానుని గూర్చియు భక్తియుక్త సేవ విషయమున ఆత్మ పరమాత్మ నడుమ గల సంబంధమును గూర్చియు వివరింపబడినది. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు పరమోత్తమ స్థితి, పరతంత్రుడైన జీవుని స్థితి ఆ అధ్యాయములందు నిశ్చయముగా తెలుపబడినది. అన్ని పరిస్థితుల యందును జీవులు పరతంత్రులే అయినను మరుపు కారణముగా వారు బాధలు నొందుచున్నారు. కానీ పుణ్యకర్మలచే వారు జ్ఞానవంతులైనచో ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, అర్థార్థులు, జ్ఞానులు అనడి వివిధ స్థాయిలలో దేవదేవుని దరి చేరగలరని తెలుపబడినది. ఇప్పుడు ఈ త్రయోదశాధ్యాయము నుండి ఏ విధముగా జీవుని ప్రకృతి సంపర్కమునకు వచ్చునో మరియు ఏ విధముగా అతడు ప్రకృతి బంధము నుండి శ్రీకృష్ణ భగవానుని కరుణచే కామ్యకర్మలు, జ్ఞాన సముపార్జనలు, భక్తియుత సేవ అనేది వివిధ విధానముల ద్వారా ముక్తుడగునో వివరింపబడినది. జీవుడు వాస్తవమునకు సంపూర్ణముగా దేహము కన్నను అన్యుడైనను ఏదియో ఒక కారణము చేత అతడు దానితో సంబంధము కలవాడగునని విషయము సైతము వివరింపబడినది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ శ్రీ రూపమాత. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూప కదా మह्यं దదాతి సుపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురుం శ్రీయుతాపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజనసహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ. తెలుగు అంత మంచిగా లేదు, సో వాట్ ఎవర్ ఇంగ్లీష్ లో కొన్ని వర్డ్స్ వచ్చింటాయి, తెలుగులో కొన్ని వర్డ్స్ వచ్చింటాయి, మిక్స్అప్ చేసి మాట్లాడతాను. ప్లీజ్ బేర్ విత్ మీ. ఓకే, సో ఈరోజు మనం 13th చాప్టర్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ శ్లోక 13th చాప్టర్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. దాని 13th చాప్టర్ పేరు ప్రకృతి, నేచర్, ప్రకృతి, కర్మ, పురుష అండ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. ఐ డోంట్ నో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ కి తెలుగులో వర్డ్ ఏం చెప్పినారో. చైతన్య, కృష్ణ చైతన్య. సో మేబీ అది తెలుగులో చాప్టర్ పేరు ఉంది. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్, భగవద్గీతలో మనకి ఏం చెప్పినారు? భగవద్గీత, వాట్ ఈస్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ భగవద్గీత ఏం చెప్పినారు అంటే, ఈ భూలోకం లోపల అందరూ, ఈ భౌతిక జగతంలో జీవాత్మలందరూ ఆందోళనంలో ఉన్నారు. ఆ ఆందోళనం నుంచి బయటికి రావాలి అంటే ఏం చెయ్యాలి అనేది వాళ్ళకి బేసిక్ గా చెప్పిండేది భగవద్గీతలో. అది అందరం సఫర్ అవుతున్నాము, అందరికి ఏదో ఒకటి బాధలు ఉన్నాయి. సో ఈ బాధల నుంచి బయటికి ఎట్లా రావాలి? ఈ బాధల నుంచి బయటికి రావడము అంటే ఏం చేయాలి? ఎందుకు మనకి బాధలు ఉన్నాయి అంటే, మనము భగవంతుడితోని ఉండే రిలేషన్ అది మర్చిపోయినాం. మనం ఎవరు అనేది మర్చిపోయినాం. మనం ఎవరు అంటే జీవాత్మలు ఎవరు అంటే ఇటర్నల్లీ వాళ్ళదేమి అంటే వాళ్ళ సర్వెంట్ ఆర్ ఆఫ్ ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్. ఆ విషయం, ఆ రిలేషన్ మనం మర్చిపోయినందుకు మనం ఈ భౌతిక జగతంలో వచ్చినాము. ఆ వచ్చినందువల్ల మనం కండిషన్ అయిపోయినాం. దేంతోని కండిషన్ అయిపోయింది జీవాత్మ అనేది? ఈ మోడ్స్ ఆఫ్ మటీరియల్ నేచర్ తోని కండిషన్ అయిపోయినందువల్ల మనము మర్చిపోయినాం. అహంకారం వల్ల మనం అది మర్చిపోయినాం, మన ఒరిజినల్ రిలేషన్ విత్ ద సుప్రీం లార్డ్. సో అది భగవంతుడు ఇందులో రివైవ్ చేస్తున్నాడు, ఈ భగవద్గీతలో రివైవ్ చేస్తున్నాడు అర్జునకు చెప్తున్నప్పుడు.
సో ఈ భగవద్గీత మనకు యాక్చువల్లీ 3 డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లోపల డివైడ్ చేసినారు కదా. ఫస్ట్ 6 చాప్టర్స్ ఏమంటున్నాయి, కర్మయోగా గురించి చెప్తున్నాయి. అంటే భగవంతుడి దగ్గరికి పోవడానికి మనకి ఏంటి అంటే ఈ కర్మయోగా ద్వారా కూడా మనం పోవచ్చు. నిష్కామ కర్మయోగా చేయండి, తర్వాత అదే కల్మినేట్ అవుతుంది దేంట్లో, భక్తి యోగాకి. అప్పుడు మనం సెల్ఫ్ రియలైజ్ అయిపోయి భగవంతుడి దగ్గర పోవచ్చు అనేసి చెప్పినారు. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కర్మయోగా చేయండి, నిష్కర్మయోగ, తర్వాత కర్మకాండ, కర్మయోగ, నిష్కామ కర్మయోగ, తర్వాత ధ్యానం చేయండి, ధ్యాన యోగా చేయండి. ఆ ధ్యాన యోగా నుంచి మీరు తర్వాత భక్తి యోగాకి పోతారు. కానీ ఇది చాలా పెద్ద లాంగ్ ప్రాసెస్, ఇది పోవాలి భగవంతుడి దగ్గరికి పోవాలి అంటే. సో దానికంటే భగవంతుడు ఏం చెప్పినాడు, డైరెక్ట్ భక్తి చేయండి చాలు నాకు అనేసి అన్నాడు. సో ఈ మధ్యలో ఉండే 6 చాప్టర్స్ చెప్పినాడు కదా, 7th చాప్టర్ నుంచి 12th చాప్టర్ లోపల వరకు భగవంతుడు ఏం చెప్పినాడు, అవంత లాంగ్ ప్రాసెస్ ఏం తీసుకోవద్దండి, అంత పెద్ద లాంగ్ అవసరం లేదు, చిన్నగా నా భక్తి చేస్తే చాలు. మీరు యత్కరోషి యదర్శనాసి యజ్జుహోసి యదాసి, ఏం చేస్తే అది నాకు చేయండి, మదర్పణం నా కొరకు చేయండి, ఏం తింటున్నారో అది నాకు ఆఫర్ చేస్తుందండి, చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ చెప్పేసినాడు భక్తి. అది చేస్తే చాలు, మీరు నాకు ఎక్కువ ఏం అవసరం లేదు అనేసి అంటున్నాడు. ఇంకేం చెప్తున్నారు, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం అనేసి అంటున్నాడు. ఏదో ఒక పత్రం ఇస్తే చాలు, నాకు ఒక్క తులసి ఏం లేదా, తులసి లీఫ్ ఇచ్చినా కూడా చాలు, నేను సంతోషపడతాను, నేను ఐ విల్ టేక్ యూ బ్యాక్ అనేసి అంటున్నాడు. పత్రం ఏది అంటే తులసి లీఫ్ ఇస్తే చాలు, ఇంకేం అవసరం లేదు. లేదా ఒక ఫలం ఇవ్వండి చాలు, ఆ ఫలం భగవంతుడు ఈస్ లైక్ సో హ్యాపీ విత్. ఆయన ఏమంటున్నాడు, భక్తి ఉపహృతం, భక్తితోని చేయండి అంటే భక్తి యోగానికి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చినారు. ఆ తర్వాత ఆయన ఏం చెప్పిన, తన విభూతులన్నీ చెప్పినాడు. 10th చాప్టర్ లో మనం చూసినాం, విభూతుల గురించి అన్ని చెప్పినాడు. ఆ విభూతులతోని ఎవరైతే నాస్తికులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఆ విభూతుల్ని చూసేసి భగవంతుడు ఫామ్ పైన బిలీవ్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేస్తారేమో అనేసి ఆయన విభూతులు కూడా చెప్పినాడు. ఆ విభూతులు చెప్పినాక యూనివర్సల్ ఫామ్ చూపించినాడు, విశ్వరూపం చూపించినాడు. అర్జున్ అడిగినాడు కదా, ఎలా చూసుకోవాలి నేను నిన్ను అంటే విశ్వరూపం కూడా చూపించినాడు. విశ్వరూపం చూపించినాక ఆయన తర్వాత ఏమొచ్చినాడు, 12th చాప్టర్ లో మళ్ళీ భక్తి యోగాకి వచ్చినాడు. ఆయన భక్తి యోగా కేవల భక్తి అనేసి చెప్తున్నాడు. మొత్తం భక్తి యోగాలో ఆ భక్తి యోగికి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్ని చెప్పినాడు. నిర్మమ ఉండాలి, నిరహంకార ఉండాలి, అలా 26 or 28 క్వాలిటీస్ చెప్పినారు. మనం 12th చాప్టర్ లో చదివినాం. వీళ్ళంటే నాకు ప్రియులు, వాళ్ళంటే నాకు ప్రియులు అని చెప్పినారు. అట్లా చెప్పుకుంటూ వచ్చి లాస్ట్ శ్లోక వచ్చేసరికి, లాస్ట్ శ్లోక ఎవరికైనా గుర్తుందా, 12th చాప్టర్ లో లాస్ట్ శ్లోక ఏముండింది, ఏతు ధర్మామృతం ఇదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధాన మత్పరమ భక్తాస్తే తీవమేమిత. ఇలా అంతా చేస్తుంటే శ్రద్ధతోని ఎవరైతే నాకే సరెండర్ చేస్తారో అలాంటి భక్తులంటే నాకు అతీవమే ప్రియ అనేసి అంటున్నాడు. ప్రియగా అతి ప్రియ అంటున్నాడు అంటే వెరీ వెరీ డియర్, హీఈస్ వెరీ వెరీ డియర్ టు మీ అలా చెప్పినాడు. అంటే భక్తి యోగం చేస్తే చాలు, భక్తి యోగులు నాకు చాలా చాలా ఇష్టం అనేసి చెప్పినారు. సో అలాంటప్పుడు మనకు పెద్ద డౌట్ వస్తుంది. ఈ లాస్ట్ 6 చాప్టర్స్ లో ఏమి అంటే జ్ఞాన యోగా చెప్పినారు ఆయన. మళ్ళీ పెద్ద డౌట్, అసలు భక్తి యోగానే మంచిది అని బెస్ట్ అని చెప్పేసినాడు. ఆ తర్వాత భక్తి యోగులు నాకు చాలా చాలా ప్రియులు అనేసి కూడా చెప్పేసినాడు. మళ్ళీ జ్ఞాన యోగానికి ఎందుకు పోవాలి నేను, క్వశ్చన్ మార్క్ కదా మనకు. జ్ఞాన యోగా ఎందుకు చెప్తున్నాడు, అసలైతే భక్తి ఈజ్ నాట్ డిపెండెంట్ అపాన్ జ్ఞాన అనేసి కూడా అంటున్నాడు. మళ్ళీ జ్ఞానం చెప్తున్నాడు ఎందుకు. అది ఆలోచించేది ఏమిటి అంటే కృష్ణుడు ఇప్పుడు దానికి ఆన్సర్ ఇస్తున్నాడు. ఏం ఆన్సర్ ఇస్తున్నాడు కృష్ణుడు, ఆ భక్తి అనేది ఓకే కరెక్ట్, నాకు ఇష్టమే, అందరి ఇష్టం, కానీ ఆ భక్తి నువ్వు ఎట్లా చేయాలి, హౌ యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ఇట్, ఎట్లా నువ్వు ఆ జ్ఞానంతోని వెన్ యూ గెట్ ద ఇంటెలిజెన్స్ నువ్వు డిస్క్రిమినేట్ చేస్తావో ఏది మంచిది ఏది మంచిది కాదు అనేసి డిస్క్రిమినేట్ చేసేసి డిటర్మైన్ చేసుకొని భక్తి వే లోపల నువ్వు పోవచ్చు. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దట్. ఇంకా ఏమంటున్నారు అంటే మనకు ప్రాసెస్, భక్తి చేయడానికి ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది అది చెప్తున్నారు. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ భక్తి. మనకు ఏమంటారు, పాయసం తాగాలి అని ఉంటుంది అనుకోండి, అయితే ఉత్తర అనుకొని మనకు టేస్ట్ వస్తుందా, దాన్ని నిండుతుందా, రాదు కదా. సో
సో ఆ పాయసం ఏం చేయాలి, మనము ఏమంటారు, ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి కదా. ఐ డోంట్ నో తెలుగులో ఏమంటారు, మనం పాయసం చేసుకోవాలి. సో దాని మిల్క్, షుగర్, దానికి ఇంకేమైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేసి ఆ పాయసం చేసేసి ఆ తర్వాత మనం తాగితే దానికి టేస్ట్. ఉత్తగా చెప్తే టేస్ట్ రాదు. సో భక్తి కూడా ఎవరైనా చెప్తారు ఆ భక్తి ఓకే భక్తి నేను చేస్తాలే భక్తి అని అంటే లేదు, యూ హ్యావ్ టు నో ది ప్రాసెస్. సో ఆ ప్రాసెస్ ఎట్లా అంటే ఇది జ్ఞాన యోగం చెప్తుంది మనకు. అది ఈ 13th చాప్టర్ నుంచి 18th వరకు భగవంతుడు ఆ జ్ఞానం అనేది ఇచ్చినాడు. ఆ ప్రాసెస్, ఆ భక్తికి పోయే ప్రాసెస్ అనేది ఇచ్చినాడు. సో ఈ జ్ఞానంతోని ఏమి అంటే ఈ భౌతిక బంధనాలతోని మనము ఎట్లా బ్రేక్ చేసుకోవాలి ఈ భౌతిక బంధనాలని, అది నేర్పిస్తుంది మనకు. అది మనం తెలుసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అదే కాకుండా మనము కృష్ణుడితోని అనుబంధం ఎట్లా పెంచుకోవాలి అది కూడా అది కూడా ఈ జ్ఞాన యోగం మనకు నేర్పిస్తుంది. సో అట్లా ఇప్పుడు అది 13th చాప్టర్, ఇట్స్ డివైడెడ్ ఇంటూ యాక్చువల్లీ 5 parts. సో మనం ఫస్ట్ పార్ట్ లోనే ఉన్నాం. ఏమి అంటే ఇక్కడ అర్జున క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు, 6 topics అడిగినాడు, 6 థింగ్స్ అడిగినాడు క్లారిఫై చేయడానికి అనే అర్జున. ఓకే, సో అప్పుడు కృష్ణుడు ఈ రోజు మనం చదివేండే దాంట్లో ఆ కృష్ణుడు ఓన్లీ క్షేత్రజ్ఞ గురించి ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తున్నాడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం చూస్తే ఫస్ట్ శ్లోకాలు, జస్ట్ రీడ్ ద శ్లోక వన్స్ అగైన్. సో మనకు లింక్ వస్తుంది. ఈ శ్లోకాలో ఏమంటున్నారు, అర్జున ఏమడుగుతున్నారు, ప్రకృతిం పురుషం చైవ క్షేత్రం క్షేత్రజ్ఞం ఏవచ ఏతద్వేదితుం ఇచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం కేశవ. సో ఆయన అడుగుతున్నారు, ప్రకృతి అంటే ఏమి అనేసి. ప్రకృతి మటీరియల్ నేచర్ మనం ఇంగ్లీష్ అంటారు. ప్రకృతి అంటే ఏంటి, పురుషం అనేవాడు ఎవరు, హూ ఇస్ ఎంజాయర్, అల్టిమేట్ ఎంజాయర్ ఎవరు, అది అడుగుతున్నారు. తర్వాత క్షేత్ర ఎవరు, క్షేత్రం అండ్ క్షేత్రజ్ఞ. క్షేత్ర ఏంటి, క్షేత్రం అంటే ఏమి, క్షేత్రం తెలిసిన వాడు ఎవరు, క్షేత్రజ్ఞ, హూ ఇస్ అ నోవర్, అది ఎవరు అనేసి అంటాడు. ఏతద్వేదితుం ఇచ్ఛామి, నాకు ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలని ఉంది, ఇచ్ఛ, ఐ హ్యావ్ దిస్ డిజైర్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. వేదితుం ఇచ్ఛామి జ్ఞానం జ్ఞేయం చ కేశవ. జ్ఞానం అంటే ఏంటి కూడా చెప్పు నాకు, ప్లస్ జ్ఞేయం. జ్ఞేయం అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, నాలెడ్జ్ కి వాట్ ఈస్ ది ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఫర్ ది నాలెడ్జ్. అంటే పాయసం తినాలి అనేసి ఐ విల్ నాట్ బి డూయింగ్ దైవడ, రైట్, విల్ నాట్ యూజ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఆఫ్ దైవడ. పాయసం ఇంగ్రీడియంట్స్ యూజ్ చేసుకోవాలి. అట్లా ఈ నాది ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, ఆ నాలెడ్జ్ కి ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అనేసి అడుగుతున్నాడు, జ్ఞేయం ఏంటిది అనేసి అడుగుతున్నాడు. సో ఇవన్నీ అడిగినాక సో భగవంతుడు 2nd శ్లోకాల ఆన్సర్ ఇస్తున్నాడు. శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ అనేసి అంటున్నారు. సో ఇక్కడ భగవాన్ అనేసి ఎందుకు అంటున్నారు, ఎందుకు అర్జున ఆయననే అడుగుతున్నాడు, ఆయన ఆల్రెడీ భక్తి యోగం చెప్పేశాడు కదా, భక్తి అల్టిమేట్ అని చెప్పేశాడు. అయినా కూడా భగవంతుడినే ఎందుకు అడుగుతున్నాడు, కృష్ణుడిని ఎందుకు అడుగుతున్నాడు ఇవన్నీ అంటే, బికాస్ కృష్ణ ఈజ్ ఇన్ఫాలిబుల్. ఇన్ఫాలిబుల్ ని తెలుగులో ఏమంటారో నాకు తెలియదు. సో కృష్ణ ఇస్ ఇన్ఫాలిబుల్ అంటే ఏంటి అంటే ఆయన పర్ఫెక్ట్, అన్నిటికంటే పర్ఫెక్ట్ పర్సన్. ఈశోపనిషద్ లో మనం ఒక శ్లోక చూద్దాం, ఓం పూర్ణమద పూర్ణమిదం. సో దట్ మీన్స్ హీస్ పూర్ణం, ఆయన పూర్ణం. సో ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చిండే నాలెడ్జ్ కూడా ఎట్లా ఉంటుంది, పూర్ణంగానే ఉంటుంది. హీస్ ద మోస్ట్ ఇంటెలిజెంట్, ఈస్ ద పర్ఫెక్ట్ పర్సన్. సో ఆయన దగ్గర నుంచి ఆన్సర్ వచ్చేది కూడా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అందుకనే ఆయన భగవంతుడిని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు, అందుకనే భగవంతుడు ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు. సో ఇదం శరీరం కౌంతేయ, ఆయన ఏమంటున్నాడు, ఈ శరీరం ఏదైతే ఉందో కౌంతేయ, ఇదే అది ఏమంటారు క్షేత్రం, దిస్ ఇస్ ద క్షేత్రం అనేసి అంటున్నాడు. సో క్షేత్రం అంటే ఎందుకు క్షేత్రం, క్షేత్రం అంటే ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో అది క్షేత్రం. ఎవరికి క్షేత్రము అంటే ఈ దేహంలో ఉండే వాడికి అది క్షేత్రం. దేహంలో ఎవరు ఉంటున్నారు, అది ఈ జీవాత్మ ఉంటుంది. దట్ ఆల్ వి నో, రైట్. జీవాత్మ ఈ దేహం లోపల ఉంటుంది. సో జీవాత్మకి క్రీడ చేయాలని ఉంటుంది, ఆర్ కార్యం చేయడానికి ఒక ప్లేస్, అది ఒక ప్లేస్ ఇచ్చినాడు. ఎందుకు మనకి బాడీ వస్తుంది,
ఈ బాడీ, ఈ దేహం అనేది ఈ జీవాత్మకి ఎందుకు వచ్చింది? ఎందుకు అంటే మనము డిజైర్ చేసుకున్నాం, ఏదో ఒక డిజైర్ ఉంటుంది మనం, ఆ డిజైర్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ కొరకు. ఆ డిజైర్ ఏంటి అంటే ఈ మ్యాటర్ పైన మనము మాస్టర్, ఐ వాంట్ టు బి ద సర్వెంట్ కాదు, నేను మాస్టర్ గా ఉండాలి ఈ మ్యాటర్ కి అనేసి అనుకున్నందువల్ల ఈ జీవాత్మకి ఈ పెద్ద ఈ బాడీ ఒకటి ఇచ్చేసినాడు. పో, నువ్వు ఎంజాయ్ చేసుకోవాలనుకున్నావు కదా, పో ఈ బాడీ ఇచ్చేసినాడు. సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ బాడీ వచ్చేసరికి దాన్ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటాం. ఎట్లా ఎంజాయ్ చేసుకుంటున్నాము అంటే మన ఇంద్రియాల ద్వారా ఎంజాయ్ చేసుకుంటున్నాం. చాలా ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా మనకు, 5 ఇంద్రియాస్ ఆర్ దేర్. ఈవెన్ మైండ్ ఇంటెలిజెన్స్ తో కూడా బాగానే ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం, ఫాల్స్ ఈగోతో కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అందరు. సో ఈ ఇంద్రియాలతోని అందరం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం, కానీ తెలియట్లేదు ఎంజాయ్ చేస్తే ఏమైంది. ఎంజాయ్మెంట్ లో వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్ దుఃఖం, యాంగ్జైటీ కూడా ఉంది. అంటే ఈ భౌతిక జగతం అనేది ఒక ట్రీ అనుకుంటే ఆ ట్రీకి 2 ఫ్రూట్స్ వస్తున్నాయి, ఒకటి హ్యాపీనెస్, ఒకటి డిస్ట్రెస్ అనే ఫ్రూట్ ఎవరికి వస్తుంది అంటే ఎవరైతే ఈ బాడీలో ఉన్నారో, కండిషన్డ్ బాడీలో ఉన్నారో వాడికి. ఎవరైతే నిత్యబద్ధ ఉంటాడో, భక్తుడు ఉంటాడో వాడికి ఎప్పుడు హ్యాపీనెస్, ఎల్లప్పుడూ వాడికి హ్యాపీనెస్. ఎందుకు అంటే వాడు ఏం పట్టించుకోడు, వాడు భగవంతుడిలోనే ఎప్పుడు లీనంగా ఉంటాడు. వాడు హీ విల్ బి ఆల్వేస్ థింకింగ్ అబౌట్ భగవాన్. సో ఇట్ డస్ నాట్ మ్యాటర్ టు హిమ్ ఏమి. హీస్ సెకండ్ చాప్టర్ లో మనం చూసాం, సమ సుఖ దుఃఖ, ఆల్ దట్ హీస్ దేర్, హీస్ ఈక్వల్ టు దుఃఖ అండ్ సుఖ. సో ఎవరైతే ఈ బద్ధ జీవుడు ఉంటాడో వాడికి మాత్రం ఈ దుఃఖం అనేది వదలదు. సో హీ విల్ బి దేర్ ఆల్వేస్ ఇన్ యాంగ్జైటీ వల్ల ఏమైంది, వాడు ఆ యాంగ్జైటీ వల్ల, ఆ డిజైర్ వల్ల వాడు కొన్ని కర్మలు అనేవి చేస్తాడు. ఆ కర్మలు చేసేసరికి ఏమైంది, దాని రియాక్షన్ వస్తుంది కదా. మనం ఆల్రెడీ 3rd చాప్టర్ లో 5th చాప్టర్ లో కర్మ గురించి చదివినాం. మనం ఏమైతే కర్మలు చేస్తామో దానికి పుణ్యము పాపము 2 ఉంటాయి. సో అకార్డింగ్లీ మనం మళ్ళీ సఫర్ అవుతాం, మళ్ళీ మనం ఈ భౌతిక జగత్లో మళ్ళీ మనం పుడతాము. అండ్ అకార్డింగ్లీ మనకు ఆ బాడీ కూడా దొరుకుతుంది, రైట్? అకార్డింగ్ టు మన కర్మలు ఆ బాడీ దొరుకుతుంది. సో అట్లా ఆ బాడీస్ మళ్ళీ కర్మలు చేస్తామా, మళ్ళీ చనిపోయినాక మళ్ళీ వేరే బాడీ వస్తుంది. సో ఈ సైకిల్ అనేది, ఈ చక్రం అనేది కంటిన్యూస్ గా ఉంది అన్నమాట. ఇది ఆగిపోలేదు ఒక చోట, ఇట్ ఇస్ కంటిన్యూయింగ్ లైక్ దట్. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఎట్లా ఏమైనా ఉందా అంటే మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ లోపల భరత్ మహారాజ్ స్టోరీ తెలుసు. ఆయన కూడా మొత్తం వదిలేసి వెరీ గ్రేట్ భక్త. లాస్ట్ మూమెంట్ లో ఏమైంది, ఆయనకి డిజైర్ డెవలప్ అయిపోయింది. ఎవరితోని అంటే ఆ డియర్ జింకతోని అటాచ్మెంట్ అయిపోయింది ఆయనకి. అయ్యో నేను లేకుంటే ఈ జింక ఏం చేస్తుంది అనే ఆ డిజైర్ తోని ఆయన చనిపోయేసరికి ఆయనకి ఏమైంది, వేరే బాడీ వచ్చింది, జింక బాడీ వచ్చింది. ఆ జింక బాడీ నుంచి తర్వాత వేరే జడ భరత బాడీ వచ్చింది. వి నో ద స్టోరీ ఆఫ్ భరత్ మహారాజ్. అలాగే సేమ్ మనకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అంటే హూ అనే గంధర్వ కింగ్ అని ఉండే. గజేంద్ర మోక్షం స్టోరీ తెలుసు కదా అందరికి. గజేంద్ర కింగ్ ఆఫ్ ది ఎలిఫెంట్స్, నీళ్ల దగ్గరికి పోతే క్రొకోడైల్ వచ్చి కాలు పట్టుకుంటుంది. సో దట్ క్రొకోడైల్ తన పూర్వ జన్మలో ఆయన హూ అనే గంధర్వ రాజు ఉండే. ఓకే, సో ఆ గంధర్వకి ఆయన ఒకరోజు ప్రైడ్ లోపల ఈజ్ ఎంజాయింగ్, వాటర్ లోపల ఆయన లేడీస్ తోని ఈజ్ ఎంజాయింగ్. అలాంటి అప్పుడు ఒక రిషి వచ్చినాడు అక్కడికి, దేవల రిషి వచ్చిండు. దేవల రిషి కూడా అదే నీళ్ళలో అక్కడే ఉండింటే ఆయన రిషి కాళ్ళు పట్టుకొని లోపలికి గుంజినాడు, నీళ్ళ లోపలికి గుంజినాడు అనమాట. హుహు అని ఆయనైతే తమాషాగానే చేస్తున్నాడు. హీ వాజ్ లైక్ ఇన్ అ ప్లేఫుల్ మోడ్. తమాషాలో ఆయన గుంజేసరికి దేవల రిషికి కోపం వచ్చింది. కోపం వచ్చి ఆయన ఏం చేసినాడు, శాపం ఇచ్చినాడు. ఓహో, నీకు నీళ్లలో దాక్కొని కాళ్ళు పట్టుకొని గుంజేది నీకు మంచిగా అనిపించింది కదా, సో నెక్స్ట్ జన్మలో నువ్వేమైతావు,
క్రొకొడైల్ లాగా పుడతావులే, నువ్వు నీళ్ళలో ఉంటావు కదా, క్రొకొడైల్ లాగా పుట్టు అనేసి శాపం ఇస్తాడు. ఈయనకి ఇమీడియట్ గా ఈ హుహు అని ఆయన చాలా బాధపడి సారీ అని చెప్పి క్షమాపణ అడుక్కుంటాడు. అడిగితే అప్పుడు దేవల ఋషి హీ గివ్స్ అ బెనడిక్షన్. ఎప్పుడైతే గజేంద్ర కాల్ని పట్టుకొని నువ్వు గుంజుతావో అప్పుడు విష్ణు వస్తాడు. విష్ణు వచ్చి రక్షిస్తాడు గజేంద్రని. సో ఆ టైం అప్పుడు నీకు కూడా ఆ బాడీ నుంచి, ఆ దేహం నుంచి ముక్తి వస్తుంది అనేసి చెప్పినాడు. సో మన కర్మల్ని బట్టి మనకు దేహం అనేది వస్తుంది. ఓకే, సో అలాంటి ఒక స్టోరీ. అండ్ వెరీ ఫేమస్ మనకు నల కుబేర మణిగ్రీవ స్టోరీ కూడా తెలుసు కదా. నల కుబేర మణిగ్రీవ కూడా ఇలాగే ఆ లేడీస్ తోని నేకెడ్ గా నీళ్లలో స్నానం చేస్తా ఉంటే నారద ఋషి వస్తున్నాడు అక్కడ నుంచి. ఆయనకి రెస్పెక్ట్ చేయలేదు వీళ్ళు. రెస్పెక్ట్ చేయకుండా వాళ్ళంతకు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేసుకుంటుంటే నారద మునికి కూడా అప్పుడు కోపం వచ్చి ఆయన ఏమన్నారు, మీరు చెట్లు అయిపోండి అనేసి అన్నాడు కదా. ఈ స్టోరీ, ఈ పాస్ట్ టైం మనకు తెలుసు. సో అట్లా వి హ్యావ్ మెనీ పాస్ట్ టైమ్స్ భాగవతం లోపల చెప్పిండేది. ఇట్లా దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనము అంటే ఈ క్షేత్రం, ఈ దేహం అనేది క్షేత్రం. మనకి ఈ క్షేత్రం ఎట్లా వస్తుంది, డిపెండింగ్ అపాన్ అవర్ కర్మలు. మన కర్మల వల్ల మనకు ఆ పర్టికులర్ దేహం అనేది వస్తుంది. సో అది ఆ దేహంది వచ్చేసిందా. సో ఆ తర్వాత క్షేత్రజ్ఞ అనేసి అడిగినాడు. క్షేత్రం, క్షేత్రజ్ఞ ఏవచ. క్షేత్రజ్ఞ ఎవరు? జ్ఞ అంటే నాలెడ్జ్, జ్ఞానము అనేది. సో క్షేత్రంది జ్ఞానం ఉండేవాడు క్షేత్రజ్ఞ అంటే ఈ బాడీ, ఈ దేహంని తెలుసుకునేవాడు క్షేత్రజ్ఞ. ఈ దేహం గురించి ఎవరికి తెలుసు? నేను ఉంటున్నాను కాబట్టి నాకు తెలుసు. ఎవరి దేహం గురించి వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. సో ఒక హౌస్ ఉంది రెంట్ కి, ఒక బ్యూటిఫుల్ హౌస్ ఉంది. సో దెర్ విల్ బి 2 people who are interested, right? One is the owner and one is the renter. మనం ఎవరు ఈ బాడీకి అంటే మనం రెంట్ తీసుకున్నాం. ఈ బాడీని మనం రెంట్ తీసుకున్నాం. ఆ రెంట్ తీసుకొని మన పని అయిపోతున్నాయి, ఈ బాడీ జీర్ణం అయిపోతున్నాయి, మళ్ళీ మనం ఇది వదిలేసేసి మళ్ళీ వేరే బాడీకి రెంట్కి పోతాం. అది ఏ బాడీ వేరేది అంటే అది తెలుసుకున్నాం మనం ఇంతకు ముందే. సో ఈ బాడీ దిస్ వన్ క్షేత్రజ్ఞ మీన్స్ ద నోవర్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ. మనం రెంటర్స్. కానీ ఒరిజినల్ ఎవరు అంటే అది తర్వాత నెక్స్ట్ శ్లోకంలో భగవంతుడు చెప్తున్నాడు. ఒరిజినల్ ఎవరు అంటే భగవంతుడే అన్నిటికీ ఓనర్, ప్రొప్రైటర్ అంతా ఆయననే. సో ఆయననే ఒరిజినల్ ఓనర్. కానీ మనం ఎవరు? రెంటర్స్. వీఆర్ క్షేత్రజ్ఞ. ఓన్లీ నా దేహం గురించే నాకు తెలుస్తుంది, పక్కన వాడి గురించి నాకు తెలియదు. పక్కన దేహంలో గిచ్చినా, కొట్టినా, తన్నినా వాళ్ళకి ఏం బాధలు ఉన్నాయో మనకు తెలియదు, మనకేం బాధలు ఉన్నాయో పక్కన వాళ్ళకి తెలియదు. సో అట్లా దట్ ఈస్ ద క్షేత్రజ్ఞ ఇండివిజువలీ. ఓకే, సో ఈ క్షేత్రజ్ఞ ఎట్లా ఉన్నాడు, ఎక్కడున్నాడు అంటే ఇది కూడా మనకు తెలుసు. ఎక్కడ ఉంటాడు క్షేత్రజ్ఞ? హీఈస్ ఇన్ ద located in the heart area of the body. This Jivatma, the soul. Okay, so I can say that this is my body. Prabhupada antaru, this is my body, this is my hand, this is my eyes, this is my nose. ఇవన్నీ అంటున్నాం కానీ మై అంటే నేను ఎక్కడున్నా అనేసి క్వశ్చన్ వస్తుంది పెద్ద. దిస్ ఇస్ మై హ్యాండ్. సరే, సో హ్యాండ్ తీసేసి పక్కన పెట్టినా కూడా అది నా హ్యాండ్ అనేసి అంటామా? అనలేం, బికాస్ దట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్. that's not attached to the body, right? You don't know what is going on over there. So that is not the kshetra for you right now. The hand is cut and put aside. So atla. So ఏమంటున్నారు అంటే ఈ క్షేత్రజ్ఞ ఎవరైతే ఉన్నాడో వాడు పర్మనెంట్, శాశ్వతంగా ఉంటాడు. శాశ్వతం. మనకి ఇది మనం సెకండ్ చాప్టర్ లో నేర్చుకున్నాం. సెకండ్ చాప్టర్ లో సోల్ గురించి భగవంతుడు చెప్పినప్పుడు చాలా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పినారు కదా భగవంతుడు. ఆ సోల్ ఇస్ పర్మనెంట్, దాన్ని కట్ చేయలేము, దాన్ని కాల్చలేము, నీళ్ళలో మునగలేదు కదా. చాలా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చదివినాం అది సెకండ్ చాప్టర్ లో. అదే తో దట్ క్షేత్రజ్ఞ, ద నోవర్ ఆఫ్ దిస్ బాడీ, ఈ బాడీ తెలిసిన వాడు ఈస్ పర్మనెంట్. కానీ బాడీ పర్మనెంటా? కాదు. బాడీ తాత్కాలికం. ఇట్ ఈస్ నాన్ పర్మనెంట్.
ఎందుకు నార్ పర్మనెంట్ అంటే అది కూడా మనము సెకండ్ చాప్టర్ లో ప్రభుపాద్ వారు కూడా మనకు పర్పట్ లోపల చెప్తున్నారు. ఏమి దేహినోస్మిన్ యథా దేహే, ఈ దేహం ఏమైతా ఉంది ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ చేంజ్ అవుతా ఉంటుంది, ప్రతి ఒక్క మూమెంట్ చేంజ్ అవుతా ఉంది. కౌమారం యౌవనం జర అంటున్నాడు, ఓల్డ్ ఏజ్ లో బాయ్హుడ్ టు ఓల్డ్ ఏజ్ టు టు డెత్, ద బాడీ ఈస్ చేంజింగ్. అయితే ఆ బాడీ మొత్తం జీర్ణం అయిపోయినాక ఏమైతా ఉంది, మళ్ళీ నేను వేరే బాడీ తీసుకుంటున్నాను. సో దట్స్ హౌ ద సోల్ ఈస్ పర్మనెంట్. ఏమంటున్నారు, సో ఈ సోలు ఈ జన్మ మరణ చక్రాలలో ఏమంటారు ఇరుక్కుపోయింది, బయటికి రాలేకపోతా ఉంది అది. సో ఆ చక్రం నుంచి మనం ఇది బయటికి తీయాలి, దాన్ని ఆ జీవాత్మని బయటికి తీయాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఆ జీవాత్మకి కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది ఇవ్వాలి. ఆ జీవాత్మకి కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ ఎలా ఇస్తారు అంటే దానికి కూడా ఒక ప్లేస్ ఉండాలి కదా. ఆ జీవాత్మకి కూడా కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక క్షేత్రం అనేది ఉండాలి. ఆ క్షేత్రం ఏంటి, ఈ బాడీ. సో ఈ బాడీని మనము కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో యూటిలైజ్ చేసుకుంటే కరెక్ట్ గా, అప్పుడు మనం ఈ జన్మ మరణ చక్రం నుంచి బయటికి రాగలుగుతాము అనేసి చెప్తున్నారు. ఏమంటున్నారు, ఈ హ్యూమన్ బాడీ అనేది దొరికింది కదా మనకి. సో మనం చాలా ఫార్చునేట్. ఎందుకు ఫార్చునేట్, అదే ఒక కుక్కనో పందినో పిల్లి దేహం దొరికింటే మనం భగవద్గీత చదవగలుగుతుంటమే, చదవలేము. పోనీ ప్రసాదం ఆనర్ చేయగలుగుతుంటమే, చేయలేము. సో ఈ హ్యూమన్ బాడీ దొరికినందుకు మనం చాలా చాలా ఫార్చునేట్. అందుకనే మనం దీన్ని కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోవాలి, ఈ క్షేత్రాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లో ఎలా తీసుకొని పోవాలి దీన్ని అంటే ఎల్లప్పటికీ ప్రసాదం తినండి. వాళ్ళు చెప్తారు కదా, ప్రసాదం, ఈట్ ప్రసాదం, చాంట్ అండ్ బీ హ్యాపీ అంటారు. ప్రసాదం తినండి, చాంటింగ్ చేయండి, కీర్తనలో డాన్స్ చేయండి అండ్ హ్యాపీగా ఉండండి అనేసి అంటున్నారు. ఆల్వేస్ రిమెంబర్ కృష్ణ అంటున్నారు. ఎప్పటికీ భగవంతుడిని స్మరిస్తూనే ఉండండి, ఎప్పటికీ చాంట్ చేస్తూనే ఉండండి. అప్పుడు ఏమైతుంది, మనం ఈ దీని నుంచి ఈ చక్రం నుంచి బయటికి వస్తాము అనేసి అంటున్నారు. సో సరే తింటాము, సరే చాంట్ కూడా చేస్తాము. ఎప్పుడు రిమెంబర్ చేసుకోవాలి అంటే ఎలా, అయితే దానికి కూడా ఆన్సర్ ఇస్తున్నాడు భగవంతుడు. ఏమిస్తున్నాడు, శ్రీమద్ భాగవతంలో దానికి ఆన్సర్ ఇస్తున్నారు. ఏమిస్తున్నారు అంటే శృణ్వతాం స్వకథ కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన హృదయంతస్థో హి అభద్రాణి విధునోతి సుహృత్సతాం అని ఏమంటున్నాడు, శృణ్వతాం ఎప్పుడు వినండి, ఏమి స్వకథ కృష్ణ భగవంతుడు కథ వినండి అనేసి అంటున్నారు. పుణ్యశ్రవణ కీర్తన ఎలాగుంది ఈ కథలు అంటే పుణ్యం ఇస్తాయి. ఎవ్రీబడి ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ టు పుణ్య, రైట్? పుణ్యం ఇస్తాయి. ఆ తర్వాత హృదయంతస్థో హి అభద్రాణి, హృదయంలో ఉండే అభద్రం అంతా ఏం చేస్తాడు భగవంతుడు, స్వయంగా క్లీన్ చేస్తాడు. ఎందుకు చేస్తాడు, విధునోతి సుహృత్సతాం అనేసి అంటాడు. విధునోతి అంటే క్లీన్ చేస్తున్నాడు. ఎందుకు, సుహృత్సతాం, హీ సూరుత్ అంటే ఫ్రెండ్లీ, హీఈస్ అ ఫ్రెండ్ ఫర్ దిస్ జీవాత్మ. సో ఆయన స్వయంగానే పరమాత్మ రూపం లోపల మనతోనే ఉంటారు కదా. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆయన కథలు వింటున్నామో, శ్రవణం చేస్తున్నామో, అప్పుడు ఆయన మన హార్ట్ ని క్లీన్ చేస్తాయి, ప్యూరిఫై చేస్తాడు. ప్యూరిఫై చేసేసినాక ఏమైతుంది, వి విల్ బి టోటలీ రెడీ ఎక్కడి పోవడానికి, భగవంతుడి దగ్గరికి పోవడానికి. సో ఆ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ కి ఈజియెస్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఈట్ ప్రసాదం, చాంట్ హరే కృష్ణ అండ్ ఆల్సో లిసన్, శ్రవణం చేయండి. సో దట్ ఈస్ హౌ ఐ థింక్ I would like to conclude this chapter. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ శ్లోకాలో మనకు భగవంతుడు చెప్పిండేది క్షేత్ర అండ్ క్షేత్రజ్ఞులది. ఇన్ షార్ట్ లో మనకు భగవంతుడి ఫస్ట్ శ్లోకాలో ఇచ్చినారు క్షేత్ర అండ్ క్షేత్రజ్ఞది మీనింగ్స్. సో అది వినేసి మనం వి షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద పొజిషన్, మన లివింగ్ ఎంటిటీది పొజిషన్, భగవంతుడి పొజిషన్ తీసుకొని దానికి లింకింగ్ ప్రాసెస్ మనము స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. సో హరే కృష్ణ.
ఇంతటితోని ఇక్కడ ఆపేస్తాము. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ కమెంట్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. హరే కృష్ణ. క్వశ్చన్ కాదు, ద వే దట్ మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో మన శరీరం రెంట్ తీసుకున్న వాళ్ళలాగా అని అనేసరికి లైట్ బల్బ్ మూమెంట్ కదా. It's not permanent. We are just renting this. That's something stuck with me today. Beautiful. Hare Krishna. So yes, we are renting this body temporary. So our temporary time ni kuda manam best utilization చేసుకోవాలి. So Prabhuji, because there are no questions or no comments, also nobody is commenting on me, so I think we can stop here. Or you can add, please add to this. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అంటే డౌట్ లాగా ఏంటంటే మీరు చెప్పారేమో సరిగ్గా వినలేదేమో స్టార్టింగ్, బట్ ఇప్పుడు ఆ 12th చాప్టర్ లో డియర్ టు మీ అది చెప్పిన తర్వాత కృష్ణుడు ఇప్పుడు ఈ అర్జున్కి క్వశ్చన్ ఎందుకు వచ్చింది? కనెక్షన్ బిట్వీన్ చాప్టర్ 12 connection ade Prabhuji, because he has told Ativa Bhakti is great for greatest thing which I like the most. So he is asking, so how do I get to Bhakti? So any details are okay, tell me then. Okay. Okay. Beautiful. హరే కృష్ణ బాబు, ఎవరైనా మాతాజీ సాధన యాడ్ చేస్తారు? ప్రభుజన ప్రభు. Hare Krishna, please forgive me. It's a very bad habit of a person who is speaking from the Vyasasana. We try to add something, but that will be in a way offensive. Not to అంటే వ్యాసాసనంలో కూర్చున్న వాళ్ళకంటే నేను బాగా చెప్పగలుగుతాను అన్నది ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంటున్నాం మనం ఒకసారి ఆన్సర్ చేస్తా ఉంటే. బట్ సిన్స్ అడిగారు కనుక విత్ ఫర్గివ్నెస్, వితౌట్ దట్ మోడ్, మన సనాతన్ ప్రభు అడిగిన క్వశ్చన్ కు వై లార్డ్ హ్యాస్ స్టేటెడ్, అంటే భగవంతుడు ఎందుకు భక్తి యోగం తర్వాత కూడా జ్ఞానయోగం గురించి చెప్పినాడు అంటే ఒక విధమైన వెన్ ఇన్ నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ లో అన్యాభిలాషితాక్షిణం జ్ఞాన కర్మాది అనావృతం. సో ఆ జ్ఞాన కర్మ ఆది అనావృతం అన్న ఆ జ్ఞాన, దట్ ఆ జ్ఞాన ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ this jnana yoga. That jnana is about how should I say, karma kanda jnana. So Vedic jnana. So Vedic jnana is a confusing thing because it is all flowery language. But Bhagavad Gita lo unna jnana kanda part of it, adi manaku basic jnana, fundamental jnana is what? Sambandha, Abhideya, Prayojana jnanas. These Sambandha, Abhideya, Prayojana jnanas are required. They increase our faith. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మన రిలేషన్షిప్ తెలిసిన తర్వాత ఆ రిలేషన్షిప్ లో ఏం చేయాలి అనేది తెలియలేదు అనుకోండి, దెన్ we will not be able to do
సిమిలర్లీ చేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ అనేది కూడా తెలియకపోతే ఇన్కంప్లీట్నెస్ ఉంటుంది. చేస్తాము ఏదో ఎట్లా ఏమంటారు, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు కదా, శ్రాద్ధం చేయాలనుకున్నప్పుడు పిల్లిని చెట్టు కట్టేయడము అని చెప్పేసి. సో చేస్తారు, భక్తి చేస్తారు, బట్ పిల్లిని కట్టేసేస్తారు. ఎందుకు కడుతున్నారు అంటే మనకు తెలియదు ఎందుకు కడుతున్నారు అనేది, ఏదో రొటీన్ గా చేయడం అనమాట. బట్ ఈ సంబంధాభిధేయ జ్ఞానం తెలుసుకోవడం వల్ల దెన్ మనం ఫెయిత్, భక్తి ఎందుకు చేస్తామో అన్న ఫెయిత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అందుకోసం ఆ ఫెయిత్ ఇంక్రీజ్ చేసేందుకోసమే ఇక్కడ భగవంతుడు డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ లో మనకు ఆ టోటల్ సంబంధాభిధేయ జ్ఞానాన్ని ఇస్తుంటారు అనమాట. దిస్ టోటల్ సెక్షన్ ఈజ్ అబౌట్ సంబంధాభిధేయ జ్ఞాన. సో ఐ హోప్ ఐ మేడ్ లిటిల్ క్లియర్, బాబుజీ. Hare Krishna. Maybe Mataji can say some pastime in between. We have some time of 7, 8, 10 minutes. I didn't understand. Pastime of Krishna or any deity, whomsoever you feel. Because you said Shravanam, which gives us the, so we can have some Krishna Katha. Okay, now I'm blank since you asked me. Okay, something about Jagannath Puri. Jagannath Puri. Okay, so I think the thing, the story of how the pastime, not story, the pastime of how Lord Jagannath, Baldev and Subhadra are form lo ela vacharu anedi, it's a very interesting pastime. So adi cheppacha. Okay. సో ఒకసారి ద్వారకా లోపల రోహిణి దేవి అందరికి భగవంతుడి అంటే కృష్ణుడిది బాల్య లీలాలని చెప్తా ఉంటారు. బృందావన్ లో ఎలాంటి నాటినెస్ చేసినారో అవన్నీ చెప్తా ఉంటారు. గోపికల దగ్గర అది వెన్న దొంగలించుకొని తినడము, కానీ కాఫ్ ది ఆవుది టెయిల్ పట్టుకొని గుంజితే ఆవు ఏమో ముందరికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉంటే కృష్ణుడు కూడా కవుతోని డ్రాగ్ అయికుంటూ ముందరికి వెళ్తున్నారు అనమాట. సో అలాంటి చిన్న చిన్న పాస్ట్ టైమ్స్ మదర్ యశోదని ఎలా సతాయించినారు, అండ్ అంత సతాయించినా కూడా ఎంత లవింగ్లీ షీ యూస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్. అందరు గోపికలు ఎలా వాళ్ళ ఇంటికి వస్తుంటారు, ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటే ఆమె ఏమన్నారు, ఓకే సుభద్రమయ్యని డోర్ దగ్గర నిలబడమన్నారు. ఇక్కడ డోర్ దగ్గర నిలబడు, వాళ్ళిద్దరు రాకుండా చూడు అనేసి. ఎవరిద్దరు, కృష్ణ బలరాం ఇద్దరు ఇక్కడ రాకుండా ఇక్కడ కాపులాగా నిలబడు అనేసి చెప్పారు. చెప్తే సుభద్రమయ్య అక్కడ నిలబడి వింటా ఉన్నారు. తనకు కూడా మనం కూడా ఎన్నిసార్లు ఆ దామోదర కథ విన్నా కూడా మళ్ళీ విందాం అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ పోతే మళ్ళీ విందాం అనిపిస్తుంది. సో అలా భగవంతుడి కథలు మాటికి వినాలనేసి చాలా ఇష్టం. సో సుభద్రకి కూడా చాలా ఇష్టం. సో ఆమె కూడా అక్కడ డోర్ దగ్గర కొంచెం తెరిచి పెట్టింది డోర్. సో ఆ సందులో నుంచి సౌండ్ వస్తా ఉంటే వింటా ఉంది. అది ఎంత మగ్నం అయిపోయింది అంటే, అండ్ ఆల్సో అస్టానిష్మెంట్, అబ్బా ఎంత బ్యూటిఫుల్, ఎంత వండర్ఫుల్ పాస్ట్ టైమ్స్ అనే అస్టానిష్మెంట్ లోపల ఆమె చేతులు ష్రింక్ అయిపోతున్నాయి, కాళ్ళన్నీ ష్రింక్ అయిపోయినాయి. ఇంకా ఇట్లా కళ్ళు పెద్దగా తెరుచుకొని వింటా ఉంది అనేసి. దాని స్మైల్ ఉంది ఫేస్ పైన. సో అది వింటా ఉంది. ఇంత లోపలనే అక్కడ కృష్ణ బలరాం వస్తారు చూడడానికి, ఏమైతా ఉంది చూస్తాం, ఏంటిది సుభద్ర ఇట్లా అయిపోతా ఉంది అనేసి వాళ్ళు కూడా వింటున్నారు. వాళ్ళు కూడా వినేసరికి వాళ్ళ చేతులు కూడా ష్రింక్ అయిపోతున్నాయి. భగవంతుడు కూడా కళ్ళు పెద్దగా అయిపోయా, నేను ఇంత బాగా చేసినానా పాస్ట్ టైమ్స్, పాస్ట్ టైమ్స్ తోనే తను మురిసిపోతున్నారు వినేసి. మీ కళ్ళు పెద్దగా తెచ్చుకొని ఇంకా చేతులన్నీ ష్రింక్ అయిపోయినాయి, కాళ్ళన్నీ ష్రింక్ అయిపోయినాయి. ఇంత లోపలనే అక్కడ నారద ముని వచ్చినారు. నారద్ ముని వచ్చేసి ఆహా ఈ ఫామ్ చాలా బాగుంది అనేసి అంటున్నారు. జగన్నాథ్, నువ్వే జగన్నాథ్,
దిస్ ఫార్మ్ ఇస్ వెరీ నైస్. ఎంత మర్సిఫుల్ ఫార్మ్ ఇది ఫార్మ్ నాకే కాదు, నువ్వు అందరికి జగంలో ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా నువ్వు చూపియాలి ఈ ఫార్మ్, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ది మోస్ట్ మర్సిఫుల్ ఫార్మ్. సో అలా ఆయనకి పేరేమొచ్చింది, జగన్నాథ్ అనే పేరు వచ్చింది. సో ఆయన అన్నాడు ఓకే. సో బికాస్ నారద ముని వాంటెడ్, సో ఆయన పూరి లోపల, జగన్నాథ్ పూరి లోపల హీ జస్ట్ అపియర్డ్ ఓవర్ దేర్. సో ఎలా అపియర్ అయినారు అక్కడ అంటే, అక్కడ కూడా ఒక రాజు ఉండే, ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజ్. ఆయనకి హీ వాంటెడ్ టు సీ దిస్ మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ లార్డ్ కృష్ణ. శ్యామసుందర బ్లూ కలర్ లో ఉన్నాడు, చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నాడు. సో ఎక్కడ ఉన్నారు అని ఆయన ఏ ప్లేస్ లో ఉన్నారు అనేసి ఆయన చాలా మంది మినిస్టర్స్ ని వేరే వేరే డైరెక్షన్స్ లో పంపించినారు. చూడండి బ్యూటిఫుల్, మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ కృష్ణ. సో అట్లా విశ్వబాసు అని ఒక మినిస్టర్ ఉండే, ఆయన టువర్డ్స్ పూరి సైడ్ కి పోతా ఉంటే అక్కడ ఒక శబరా ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉండింది కదా. సో ఫారెస్ట్ ఏరియా లోపల అక్కడ ఒక శబరా కింగ్ దగ్గరికి పోతారు. రూట్ మచ్ ఈవినింగ్ అక్కడ పోతే వాళ్ళ డాటర్, శబరా వాళ్ళ డాటర్ విల్ బి దేర్. లోపలికి పిలుస్తుంది, ప్రసాదం తిండి పెడుతుంది. సరే నేను ఇంకా వెళ్తాను అని అన్నప్పుడు ఆమె అంటుంది, లేదు మా ఫాదర్ బయటికి వెళ్ళారు కదా, ఆయన వచ్చినాక మీరు ఆయనను కలిసి వెళ్ళండి అనేసి అంటుంది. అయితే ఈయన సరే అంటారు. సో ఒక రోజు అయిపోతుంది, ఆ నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ ఫాదర్ వస్తారు. ఫాదర్ వచ్చినాక ఓకే మీరు ఉన్నారు కదా, సో ఇక్కడే ఉండండి కొన్ని రోజులు అనేసారు. మళ్ళీ ఇక్కడే ఉంటారు. ఆ కొన్ని రోజుల లోపలనే విశ్వబాసు ఏం చూస్తున్నారు అంటే, ఈ శబరా రాజు రోజు పొద్దున్నే లేచేసి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నాడు. మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చినాక ఆయన బాడీలో నుంచి మంచి సువాసన, బ్యూటిఫుల్ స్మెల్ ఇస్తాం. ఎక్కడ పోతున్నాడు, ఆయన ఫేస్ ఏమో చాలా గ్లో అవుతా ఉంది. ఇక్కడ పోయి వస్తాడు ఈయన అనేసి పెద్ద డౌట్. సో ఆయన డెఫినెట్లీ ఏదో ఉంది అనేసి విశ్వబాసు చాలా సార్లు అడుగుతాడు, పోవాలి నేను కూడా వస్తానని ఏం బడి అంటే. శబరా కింగ్ సెట్ నో ఐ కాంట్. ఆ తర్వాత అదే సమయంలో ఆయన ఆ శబరా కూతురుతోని పెళ్లి కూడా చేసుకుంటాడు. శబరా కింగ్ విల్ ఆస్క్ హిమ్ టు మ్యారీ. సో వైఫ్ ని అడుగుతాడు, మీ ఫాదర్ ఎక్కడ పోతున్నాడు రోజు, నేను కూడా పోవాలనుకుంటున్నాను అంటే, సరే చెప్తే తీసుకొని పోడు ఆయన. సో నేను నీకు ఒక పోట్లీ ఏమంటారు, ఒక బ్యాగ్ లోపల ఆవాలు, మస్టర్డ్ సీడ్స్ ఆవాలు వేసిస్తాను, అది తీసుకొని నువ్వు పో. సో అది తీసుకొని పోయేటప్పుడు ఏమైతుంది అంటే, ఆ చిన్న హోల్ చేస్తుంటుంది. ఆ హోల్ నుంచి ఆవాలు పడతా ఉంటే నీకు రిటర్న్ వచ్చేందుకు ప్లేస్, యూ విల్ నో ద వే బ్యాక్ అనేసి పెడుతుంది. సో అది తీసుకొని ఆయన ఈ శబరా కింగ్ వెనకాల వెళ్తా ఉంటారు. సో పోతా ఉంటే ఆ శబరా కింగ్ చూస్తాడు అనమాట, ఆయనని కట్టేస్తాడు. ఆ తర్వాత ఐ థింక్ హీ గోస్ విత్ ద శబరా కింగ్. వెనకాల పోతాడు. పోయి చూసేసరికి దిస్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ కేవ్, మౌంటైన్ లోపల ఒక కేవ్. అందులోపల ఈ శబరా కింగ్ వెళ్తాడు. ఆ కేవ్ లో నుంచేమో మంచి బ్యూటిఫుల్ లైట్ వస్తా ఉంది బయటికి. అండ్ లోపలికి పోయి చూసేసరికి చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ డీటీ ఆఫ్ కృష్ణ, ప్యూర్ కలర్ డీటీ కృష్ణది కనిపిస్తుంది. ఈ శబరా కింగ్ ఏమో ఆయనది అక్కడంతా క్లీన్ చేసేసి, పూజలు చేసేసి, ఆఫరింగ్ పెట్టేసి చేస్తున్నాడు. ఈ విశ్వబాసు వచ్చేస్తుంది, ఆ డీటీ ఏమైతుంది, మాయమైపోతుంది. మాయమైపోతుందనే కదా. సో మాయమైపోతుంది. సో తర్వాత సౌండ్ వినిపిస్తుంది ఈ శబరా కింగ్ కి. ఏమి భగవంతుడు ఏం చెప్తాడు అంటే, నేను ఇప్పుడు ఈ విశ్వబాసుతోని వెళ్ళిపోతాను అనేసి చెప్తాడు, నువ్వు కూడా నాతోని రా అనేసి. సో దిస్ శబరా కింగ్ విల్ గెట్ వెరీ యాంగ్రీ బికాస్ యూ కేమ్, నువ్వు వచ్చినందువల్ల భగవంతుడు నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోయినాడు, ఇక్కడి నుంచి వదిలేసి వెళ్ళిపోయినాడు అనేసి చాలా కోపం వస్తుంది. కోపం వచ్చి ఆయన కట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన. సో ఈ వైఫ్ ఏమో వెతుక్కుంటూ వస్తుంది హస్బెండ్ ని చూసి. ఈయననేమో కట్టేసింటారు ఒక చెట్టుకి. సో కట్లు ఇప్పేస్తుంది. తర్వాత విశ్వబాసు ఫైనలీ హీ విల్ గో టు ద కింగ్. ఆ కింగ్ దగ్గర పోయి కింగ్ కి చెప్తాడు అనమాట, రాజుకి చెప్తాడు, ఇట్లా బ్యూటిఫుల్ డీటీ ఉంది, కానీ ఇప్పుడు ఆ డీటీ అక్కడి నుంచి మాయమైపోయింది. సో యూ కెనాట్ సీ దిస్ డీటీ అనేసి. అయితే రాజు అంటాడు, ఎనీవే నేనైతే వెళ్తాను, అక్కడ ఉంది అన్నావు కదా, నువ్వు అక్కడ ఉండింది అన్నావు కదా, సో నేను వెళ్తాను చూడడానికి. ఆ రాజు ఏం చేస్తారు అంటే, మొత్తం తన
తన ట్రూప్ అంతా తీసుకొని వస్తాడు, ఆర్మీ అంతా వచ్చేస్తుంది, అందరు వస్తారు చూడడానికి, భగవంతుడిది చూడడానికి, అంత బ్యూటిఫుల్ షో అనేసి. అది వెళ్తా ఉంటే అక్కడ శబర వాళ్ళు ఏమనుకుంటాడు, ఓహో యుద్ధానికి వచ్చినారేమో అనేసి వాళ్ళు కూడా అందరు గ్యాదర్ అయిపోతారు యుద్ధానికి. ఇంకా గ్యాదర్ అయిపోయినాక ఇంకా రాజు అంటే లేదు లేదు నేను యుద్ధానికి రాలేదు, నేను అది చూడడానికి వచ్చినాను అనేసి అంటారు. సో అట్లా దెన్ దే విల్ హ్యావ్ అ పీస్ టాక్స్. ఆ శబరాన్ని కూడా తీసుకొని పోతారు. ఆ రోజు ఒక రోజు రాత్రి భగవంతుడికి ఎట్లా నేను చూడాలనుకుంటే నీ ఫార్మ్ నేను ఎలా చూడాలి, నువ్వైతే అక్కడి నుంచి మాయమైపోయినావు అంటే ఆ కింగ్ కి కళ్ళ లోపల భగవంతుడు చెప్తాడు, రేపు పొద్దున నువ్వు సముద్రానికి పోతే నీ దగ్గర ఒక వుడ్ లాగ్ ఆఫ్ వుడ్ విల్ కమ్ టు యూ, అది నువ్వు తీసుకో, దాంతో చెక్కిచ్చు అనేసి చెప్తారు. అంటే సరే అంట. సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ ఆ సముద్రానికి పోయేసరికి నిజంగానే అక్కడ ఒక పెద్ద లాగ్ ఆఫ్ వుడ్ విల్ కమ్ టు ఆ కింగ్ దగ్గరకు వస్తారు. సరే అంటే వచ్చేసింది అనేసి ఇంకా అందరు దాన్ని తీసుకొని బయటికి తీద్దామంటే ఎంత మంది ఎలిఫెంట్స్ తీసి పెట్టినా కూడా అది వుడ్ బయటికి రావడం లేదు. ఎలా చేయాలి అని అర్థం కావడం లేదు. అప్పుడు భగవంతుడు మళ్ళీ ఆయన కళల్లో వచ్చి చెప్తారు, అలా కాదు, ఓ ఈ వుడ్ ఎవరు తీయగలుగుతారు సముద్రంలో నుంచి అంటే ఓన్లీ విష్ణుబాసు ఇంకా శబర, వీళ్ళిద్దరే తీయగలుగుతారు, వాళ్ళిద్దరిని పిలిపించు అనేసి. సో వాళ్ళిద్దరు వచ్చి వాళ్ళిద్దరు ఎంత సులభంగా అది తీసేసి లేపుకొని బయటికి తీసుకొని వస్తారు, ఎంత లైట్ వెయిట్ ఉంటుందో అది వాళ్ళిద్దరు తీసుకొని వస్తారు. అండ్ అది తీసుకొని వచ్చి ఒక చోట పెట్టినాక దాన్ని ఇంకా చెక్కాలి కదా, కార్వ్ చేయాలి కదా దాన్ని. ఎన్నిసార్లు ఎంత మంది స్కల్ప్టర్స్ ని పిలిపిస్తారు, కానీ అందరూ చిజిల్ పెట్టి ఇట్లా ఒకసారి హ్యామర్ చేసిన ఆ చిజిల్ ఇరిగిపోతుంది, హ్యామర్ ఇరిగిపోతుంది. అసలు ఎవరు దానిపైన కొంచెం చిన్న మార్పు కూడా చేయలేకపోతారు. అప్పుడు భగవంతుడు మళ్ళీ వచ్చి, కాదు ఇట్లా కాదు, రేపు పొద్దున ఒక స్కల్ప్టర్ నీ దగ్గరకు వస్తాడు, ఆర్ సమ్ ప్లేసెస్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ దట్ దెర్ ఈస్ వన్ స్కల్ప్టర్ ఇన్ సమ్ పర్టికులర్ విలేజ్, అక్కడికి పోయి ఆయనను తీసుకొని రా అనేసి. ఆయనకి ఏంటి అంటే లెప్రసీ వచ్చింటుంది. ఓల్డ్ మ్యాన్ కి లెప్రసీ వచ్చిందంటే ఫింగర్స్ సరిగా పనిచేయవు, కానీ వాడే స్కల్ప్ చేయాలి భగవంతుడికి. ఏం చేయాలి, రాజు ఆయనని పిలుచుకొని వస్తారు. ఆయన ఎవరు అంటే విశ్వకర్మ. హీ విల్ కమ్, ఆయన కండిషన్ పెడతాడు, నేను చేస్తాను, నేను చెక్కుతాను భగవంతుడి, కానీ కండిషన్ ఏమి అంటే ఎవరు కూడా ఈ డోర్ ఓపెన్ చేసి రాకూడదు లోపలికి, నేనే బయటకు వస్తాను అని చెప్పి. సో ఈయన రాజు ఓకే అంటాడు. రాజు ఇంకా రాణి ఇద్దరు, ఆ రాణి పేరు గుండిచ. సో వాళ్ళిద్దరూ ఆ ప్యాలెస్ లోనే ఇక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు. ఆ డోర్ ఎదురు డోర్ క్లోజ్ ఉంది, ఆయన లోపల ఉన్నాడు, పని చేసుకుంటున్నాడు అనేసి. రోజు పోయి వినాలి వాళ్ళు, ఆ టక్ 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 అనే శబ్దం వస్తాం, అది వింటారు, ఓకే ఈయన పని చేస్తున్నాడు అనేసి అనుకుంటారు. రోజు పొద్దున సాయంత్రం. ఒక రోజు ఏమైతుంది అసలు వినిపించదు. వీళ్ళకి పెద్ద డౌట్, అసలే ఆయన ముసలుడు, ఎట్లా ఉంటాడో ఏంటో లోపల, ఆయన తినలేదు, అవన్నీ డౌట్లు అన్నమాట. కానీ ఆయన తీయద్దన్నాడు కదా, ఓపెన్ చేయొద్దన్నాడు కదా అనేసి అనుకుంటారు. బట్ దిస్ క్వీన్ గుండిచ ఇంకా ఉండలేకపోతున్నాం, ఓపెన్ చేసామని ఎంబడి పడుతుంది ఆ రాజుకి. సరే ఓపెన్ చేద్దాము అనేసి ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు డోర్ ఓపెన్ చేస్తారు. డోర్ ఓపెన్ చేసేసి చూసేసరికి ఆ ముసలాయన ఎక్కడ ఉండడు, వెళ్ళిపోయింటాడు. ఇంకా ఈ డీటీస్ నేమో ఇప్పుడు మనకి ఎలా కనిపిస్తున్నాయో అలాగే చిజిల్ చేస్తుంటాడు, అలాగే ఆయన కార్వ్ చేసేసి పెట్టింటాడు అనమాట ఆ చెక్క పైన. సో దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ సీయింగ్ దిస్ జగన్నాథ్ బల్దేవ్ సుభద్ర ఇన్ దట్ ఫార్మ్. ఆ ఫామ్ లో మనకు ఇప్పుడు కనిపిస్తారు. అప్పటి నుంచి అక్కడ ప్రతి సంవత్సరం అక్కడ తీసుకొని వెళ్తారు. ఆ గుండిచ రథయాత్ర అవుతుంది కదా, సో ఆ టెంపుల్ నుంచి, మెయిన్ టెంపుల్ నుంచి గుండిచాకి భగవంతుడిని తీసుకొని వెళ్తారు. అది స్నాన యాత్ర అనేసి ఉంటుంది. ఆ టైం అప్పుడు భగవంతుడికి స్నానం చేపించి ఆ తర్వాత యూనో దే విల్ సే దట్ భగవంతుడికి జ్వరం వచ్చింది అనేసి అంటారు, హీఈస్ హ్యావింగ్ ఫీవర్ అనేసి. భగవంతుడు అప్పుడు దర్శనం ఎవరికి ఇయ్యరు. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఓపెన్ చేసేసి దెన్ అగైన్ దే విల్ హ్యావ్ అ ఫెస్టివల్ అట్లా. సో యాక్చువల్లీ జగన్నాథ్ జగన్నాథ్ ఈస్ ది ఓన్లీ భగవాన్ who will give darshanam 24/7. అందరికి దర్శనం ఇస్తాడు 24/7. ఆయనకు రెస్ట్ లేకుండా ఆయన దర్శనం ఇస్తాడు. రెస్ట్ లేకుండా ప్రసాదం కూడా తీసుకుంటాడు. ఒక రాజుకి పనిష్మెంట్ ఏమి అంటే నువ్వు 56 times you have to offer to the Lord. సో అట్లా ఆయన కంటిన్యూస్ గా, అంటే భగవంతుడు చేయి డ్రై కాకూడదు అనమాట.
ఆయన తినేసినాక చేయి కడుకున్నాక డ్రై కాకూడదు చేయి, అంత లోపలనే వేరే భోగా తీసుకురావాలి భగవంతుడికి మళ్ళీ భోజనం ప్రసాదం భోగా భగవంతుడికి మళ్ళీ భోగా ఆఫర్ చేయాలి. అట్లా కంటిన్యూస్ గా డే అంతా ఆయనకి భోగా ఆఫర్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో ఓన్లీ రాత్రి I think 1 hour or 2 hours they will take rest and they will change his dress and then again మళ్ళీ స్టార్ట్ దర్శనం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇయర్ లోపల మొత్తం లోపల ఈ స్నాన యాత్ర నుంచి రథయాత్ర వరకు టైం లోపలనే భగవంతుడు ఎవరికి దర్శనం ఇయ్యడు. అప్పుడు they will say that Bhagwan is sick, so he will not give darshan. So that's how they appeared in this material world. Spiritual world లోపల నారద్ మునికి కనిపించిండే ఫార్మ్, మటీరియల్ వరల్డ్ లోపల ఇలా ఆయన వాళ్ళు పూరి జగన్నాథ్ లోపల ఆవిర్భవిస్తారు. Beautiful pastime. Love that. I forgot some of the details, but in total that's this past of Jagannath. Thank you, Mataji. Nice narration, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. So we'll conclude, Mataji, with Narsum prayer. For the benefit of all the attending devotees, all we do Narsum prayer. Provision, Prabhuji? We can conclude? Yes, Prabhuji. Narsum prayer will come. Yeah. Who is singing? Who is singing Narsima prayer? You sing Mataji. Mataji, mere chappan. Okay. I thought maybe Darsh can do. Tondra. Okay, Mataji. No hurry. Shri Narasimha Bhagwan ki jai, Bhaktaraj Prahlad Maharaj ki jai. Yes, Darsh. Narasimha Hridaye Narasimha Madam Saranam Prapati Tavakara Kamala Varenaka Adbhuta Shringa Dalita Hiranyakasipu Kanavinda Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jai Jagadish Hare Jaya Narasimha Dev Jaya Narasimha Dev Jaya Narasimha Deva Jaya Narasimha Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Prahlad Jaya Bhakta Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Veeraputram Veeramahavishnu Jwalantam Sarvadhanam Narasimham Vishanam Bhadravam Jai Narasimha Sri Narasimha Jai Sri Narasimha Jai Praladesa Jai Padmamuka Jai Padmarinda Shri Narasimha Bhagwan ki jai, Bhaktaraj Prahlad Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai. All glories to assembled devotees. Hare Krishna. All gurus assembled devotees. Hare Krishna. All gurus to Guru and Gauranga. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Thank you, permission to Vancha Kalpatrabhesha. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Bagunara. Hare Krishna.